واجب القتل ہے، لیکن ناتن نے اسے کہا کہ وہ بادشاہ تو ہے۔ آج ہماری دعا اس لیے سنی نہیں جاتی، سانو کو کہے نا کہ نہیں آپ اس بات پہ غلط ہیں، تسی سب ہی آکڑ میں ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہاں آکڑ دیں کہ نہیں آکڑ دیں؟ منیا تو پاوے نہ منیا پر جواب دیو، میرے نام لا دیو، ہاں تاکہ جلدی جلدی کام ہو جائے۔ ہم اکڑتے ہیں، ہم غصہ کر لیتے ہیں، ہم قہر سے بھر جاتے ہیں، اسی کہنا نہیں جو میں کہنا ہوئی، میں تیرا باں کہ تو میرا باں۔ کئیاں تو یہ گلاں بھی پڑھیاں ہوں گی، ہاں لیکن بعض اوقات ہو سکتا ہے بڑے کی عقل بند اور چھوٹے میں خدا کام کر رہا۔ خدا کسی کا پابند نہیں ہے کہ وہ کس میں کام کرے گا، خدا سے جو دعا کرے گا خدا اس کے اندر ہی کام کرے گا۔ میرے عزیزو، ہم تہش میں آ جاتے ہیں، اس لیے ہماری دعا سنی نہیں جاتی۔ اگر ہم داؤد کی زندگی پر غور کریں تو داؤد نے اسی گھڑی جب اس کے کانوں میں یہ آواز پڑی، ناتن نے اسے کہا کہ وہ تو ہے، تو اسی گھڑی اس نے اپنے کپڑوں کو پھاڑ دیا، ٹاٹ اوڑھ لیا، اپنے سر میں خاک ڈال لی، اور اسی گھڑی وہ خدا کی حضوری میں دعا کرنا شروع کر دیتا ہے کہ اے خدا تو مجھے کیا کر دے، معاف کر دے، کیونکہ میں لالچ سے بھر گیا، لالچ نے میری آنکھوں کو اندھا کر دیا، میں گناہ میں گر گیا، مجھ پر تو کیا کر، رحم کر دے، تاکہ میں تیرے حضور قربانی کو کیا کروں جی، گزرانوں۔ بعض اوقات ہم قربانیاں دیتے تو ہیں، لیکن ہماری قربانی جو ہے وہ پورے دل سے نہیں ہوتی، وہ دل سے نہیں ہوتی، رو کے ایسی قربانیاں دینے، ہاں رو کے ہم قربانیاں دیتے ہیں، اس لیے ہماری قربانیاں، ہماری دعائیں رہ چلی جاتی ہیں، خدا کی حضوری میں وہ قبول نہیں ہوتی، کیونکہ میرے عزیزو خداوند کے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ خدا خوشی سے دینے والوں کو کیا رکھتا ہے، عزیز رکھتا ہے۔ لیکن ساڈی سوچ صرف چندے تک کیڑی ہے کہ شاید خدا کہندا ہے چندہ دیو گے تو پھر ہی تانوں عزیز رکھاں، میں یہ نہیں کہتا چندہ نہ دیو، ہاں ہدیہ خدا کے قہر کو ٹھنڈا کرتا ہے میرے عزیزو۔ لیکن جو بات ہے کہ خدا آپ سے لبوں کی قربانی کو چاہتا ہے، وہ آپ کی زندگی کی قربانی چاہتا ہے، وہ آپ کو مانگتا ہے کہ آپ اس کی حضوری میں آئیں، آپ اس کی حضوری میں جھک جائیں، آپ اپنے ماتھے کو زمین پر لگا لیں اور داؤد کی طرح کہنا شروع کریں کہ میری پیدا ہویا ویکھو وچ بریائی، مینوں وچ گناہ دے جمیا میری۔ میرے عزیزو اقرار کرنا شروع کریں، جب ہم اقرار کریں گے تو پھر ہم پر خدا کی رحمت ہو جائے گی۔ لکھا ہے جو کوئی اپنے گناہ کو چھپاتا ہے وہ کیا کرتا ہے جی، کیا کرتا ہے جی، وہ ہرگز کامیاب نہ ہوگا، بلکہ جو اپنے گناہوں کو ترک کر کے خدا سے معافی مانگتا ہے، خدا کی حضوری میں التجا کرتا ہے، اس پر خدا کی کیا ہو جاتی ہے، رحمت ہو جاتی ہے، اس پر خدا کی رحمت ہو جاتی ہے۔ اور میرے عزیزو اگر ہم دیکھیں تو حنا خدا کی حضوری میں دعا کرتی ہے۔ جب ہم سیموئیل کی کتاب اس کے پہلے باب کو پڑھتے ہیں تو ہمیں وہاں پر ملتا ہے حنا ایک بانجھ عورت ہے، وہ بھی خدا کی حضوری میں دعا کرنے کے لیے آتی ہے۔ تو دعا کی کرنا آئیے، کسی کو پتہ ہے اس کی دعا کا، حنا کی دعا کا کسی کو پتہ نہیں؟ اپنے بندے کی مصیبت کو دیکھ، اپنی بندے کی مصیبت پر کیا کر، نظر کر۔ ساڈے تے مصیبت آ جائے سی فٹ رشتہ داراں ول نہ پئیے، ہاں ساڈے تے مصیبت آ جائے تے سی فوراً رشتہ داراں ول، کدی کتے، لیکن جو مصیبتوں کو حل کرنے والا ہے اس کی حضوری میں ہم چاہتے نہیں۔ اور حنا جانتی تھی کہ میری
खुदा की हजूरी में जाऊंगी और उससे दुआ करूंगी, और उसकी दुआ बड़ी ही काबिले गौर दुआ है। उसकी दुआ बड़ी ही काबिले गौर है। जब खुदा के घर में आती है तो फिर क्या होता है जी? की होता है? अभी आप कह रहे थे ना कि हमने हन्ना की दुआ को पढ़ा है। हन्ना क्या कर रही है वहां पर आके? इंसान दुआ करता है, इंसान दुआ करता है, वो ज़ार-ज़ार रो रही है और अपने आंसू उसके आमीन। वो उसके आंसू नहीं रुकते, उसके लब खुदा की तमजीद में लगे हैं, उसका ख्याल अपने खुदा की तरफ वो मतवज्जा है। लेकिन हमारी दुआ चर्चिस के अंदर भी आकर इसलिए सुनी नहीं जाती क्योंकि हमारा ख्याल, हमारा ध्यान खुदा की तरफ नहीं बल्कि किसी और जगह पर ही लगा होता है मेरे अज़ीज़ों। लेकिन हन्ना खुदा के ऊपर निगाहें जमाई खड़ी है और साथ वाले, आगे पीछे वाले उसे मजाक करते हैं। यहां के खुदा का खादी भी उस पर क्या करता है जी? हंसी करता है, मजाक करता है उसे कि हन्ना तू ताजा मैं के नशे में क्या है? चूर है। लेकिन हन्ना आगे से लड़ना शुरू हो जाती है। तू खुदा दा खादम है, तेनू अकल मौत है नहीं गल करन दी। ऐसी बात है? बड़ा पादरी साह नहीं तू लेंदा, ऐसी बात है? हाँ, नाल वाले की गल्लां करदे पे और बह जा चार्लस, मैनू पता है तेरा तू किड्डा के पानी च। हाँ, ऐसा कर रही है? नहीं, बल्कि जो उस पर लान तान कर रहा है उससे भी कह रही है कि ऐ खुदावन, क्या कह रही है? ऐ खुदावन, अपनी बंदी को खबीस औरत ना जान, खबीस औरत ना जान, ना जान। हाँ, साढ़े वर्गी होंगी तो भावे को 500 गल्लां सुनाउंदी। हाँ, लेकिन उसके ध्यान उसके खुदा की तरफ है क्योंकि वो जानती है कि लिखा है तू गाली के बदले गाली ना देना। मेरे अज़ीज़ों, वो दुआ कर रही है कि खुदावन मेज पर गौर कर ले और मुझे एक बेटा दे दे, उससे भी मैं तेरे ही घर में छोड़ दूंगी। बाज़ औक़ात हमारी दुआ इसलिए भी नहीं सुनी जाती कि हम सिर्फ मांगते हैं अपने लिए, हम सिर्फ अपने लिए मांग रहे होते हैं कि खुदा तू बस मैनू आ दे दे, खुदा मैनू ऐ कर दे, मैनू वो कर दे, मैनू इंज कर दे, मैनू उंज कर दे। लेकिन उसमें खुदा का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, उसमें खुदा के साथ आपके रिलेशन कोई नहीं होते। हम ऐसे ही लबों को हिला रहे होते हैं मेरे अज़ीज़ों। लेकिन उसने मांगा, अपने लिए मांगा बल्कि खुदा के लिए उसने मांगा। मैं देखता हूं तो मैं इस बात को, स्टोरी को पढ़ता हूं तो मैं कहता हूं कि उसने वहां पर वो अपने लिए नहीं मांग रही है बल्कि किसके लिए मांग रही है? खुदा के लिए, खुदा से ही खुदा के लिए मांग रही है। जब हम अपनी जिंदगी में खुदा के काम मांगेंगे तो फिर खुदा का जलाल हमारे बदनों से जाहिर होगा मेरे अज़ीज़ों। और फिर खुदा का जलाल उसके बदन में जाहिर हुआ और खुदा ने उसे सैमुएल दिया। और पुत्र भी कोई मामूली पुत्र नहीं है, बेटा भी कोई मामूली बेटा नहीं है, बल्कि मां के बदने अतर ही में उसने नबी का रुतबा पाया मेरे अज़ीज़ों। उसकी परवरिश कोई मामूली परवरिश नहीं है बल्कि एक आला दर्जे की परवरिश है और वो परवरिश खुदा के घर में हो रही है। शरीयत के दौर के अंदर ये पहला वो शख्स है कि जिसकी पैदा होते ही इसकी परवरिश खुदा के कलाम के मुताबिक है, खुदा के कलाम के मुताबिक है। कुछ हमारी औलाद इसलिए नाफरमान होती है, हमारी औलाद के हक में दुआएं इसलिए सुनी नहीं जाती क्योंकि हम अपनी औलाद को खुदा के कलाम से आशिकाना नहीं करते मेरे अज़ीज़ों। यहां पर अगर हम शरीयत के दौर को देखें तो शरीयत के अंदर ये हुक्म सादिर था कि जब तक बच्चे का दूध चढ़वाया ना जाए मां उसे शरीयत जो है वो क्या करे? सिखाए। और जो मां ये काम नहीं करती थी उसका सर कलम कर दिया जाता था।
اسے مار دیا جاتا تھا. اسے کیا کر دیا جاتا تھا جی؟ مار دیا جاتا تھا. اور اس بچے کا بھی سر جو ہے وہ الگ کر دیا جاتا تھا تاکہ یہ جہالت کو پھیلا نہ سکے. اور ماں کو اس لیے مارا جاتا تھا کہ ایسا نالائق بیٹا پھر سے وہ پیدا نہ کر سکے. لیکن آج ہماری اولاد اس لیے ہمارے اوپر ہمارے سر پر چڑھ کر بیٹھ جاتی ہے کیونکہ خود اسی سارا انہوں نے پٹھے کام ہی آپ ہی سکھاتے رہتے ہیں. ہاں اسی کہنے ہیں ہوں تیرا چاچا گل کرے تو گوں آ کہیں, تیری ماسی ہے گل کرے تو گوں اے کہیں, انہوں پتہ لگ جائے تو کدھر ہے. ہاں جے جدا میں اعلیٰ درجے کا بدتمیز ہو جدا گو میرا پتر, ہاں پتہ لگے رب رحمت جو رہ نا جائے پورا تو نظر آئے. میرے عزیزو ہمیں ایسا نہیں کرنا بلکہ ہمیں خدا کے کلام کے مطابق اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے. ان کے لیے یہ دعا کرنی ہے کہ خدا تیرے کلام سے میرے بیٹے آشکارا ہو جائے, میری بیٹیوں کے اندر تیرا کلام سمائے. اور پھر دیکھیں آپ کی اولاد آپ کے مرنے تک آپ کے قدموں میں بیٹھی رہے گی. میرے عزیزو کیونکہ لکھا ہے امثال کی کتاب میں لڑکے کی اس راہ پر تربیت کر جس راہ پر اسے چلنا ہے. میرے عزیزو لیکن ہم یہ چیز نہیں دیکھتے. اور میں بتا رہا ہوں کہ وہاں پر حنا نے اور سیمول کی پیدائش ایسے اعلیٰ درجے کی ہے. ماں اسے شریعت سکھا رہی ہے اور جب اس کا دودھ چڑھوایا گیا تو تب کسی محلے میں نہیں, کسی اسکول کے اندر نہیں, کسی جگہ پر نہیں, بلکہ اسے ہیکل کے اندر چھوڑا گیا تاکہ وہاں پر بھی وہ کیا پائے جی؟ خدا کی منہ کی باتوں کو سیکھے, خدا کے کلام کو سیکھے, یہوہ کی قدرت کو جانے, یہوہ پاک خدا کا مسیح بنے. میرے عزیزو اس کا نبی ٹھہرے. اور جب ہم دیکھتے ہیں حنا نے ایسا کیا, وہ خدا کے ساتھ وفادار ہے, تو پھر خدا بھی اس کے ساتھ وفادار ہے. اور باقی اسے بیٹیاں بیٹے انعام میں خدا نے دیے, پھر اسے بیٹیاں بیٹے خدا نے انعام میں دیے. اور آخری بات اگر ہم کتاب مقدس کو دیکھیں تو ہمیں متی کی انجیل کے اندر یہ بات ملتی ہے. وہاں پر جب یسوع مسیح کو مصلوب کیا جا رہا ہے وہاں پر کتنے ڈاکو ساتھ موجود ہیں جی؟ کتنے نے؟ 2. اور دعا کتنے کر رہے ہیں؟ ایک نے کی. ایک نے ایک ہی کرن دے ہے. پکی گل ہے. ہاں پھر غور کریں ذرا کتنے کر رہے ہیں جی؟ ایک نے کی ہے, ایک نے دعا کی ہے. بھائی چارلس کا کہنا ہے ایک نے کی ہے, کیسر کا کہنا ہے 2 نے کی ہے. چلیں یاد رکھیے. دیکھیں میرے عزیزو سب سے پہلے ایک ڈاکو بھی اس سے مخاطب ہے, وہ بھی اس سے کہہ رہا ہے کہ اے خدا کے بیٹے, اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو خود بھی بچ اور ہمیں بھی کیا کر, بچا. میرے عزیزو فرسٹ والا بھی بول رہا ہے اور سیکنڈ والا بھی بول رہا ہے, وہ بھی کہہ رہا ہے. اب دوسرا کہنے لگا کیا تو نہیں جانتا ہم تو اپنے کیے کی سزا پاتے ہیں, ہم تو اپنے گناہ کی سزا پاتے ہیں, لیکن اس نے کچھ نہیں کیا, یہ پھر بھی ہمارے ساتھ صلیب پر لٹکایا گیا ہے. اور اس نے پھر اس سے دعا کی کہ اے خداوند جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے کیا کرنا؟ یاد فرمانا, مجھے یاد کرنا. اور یسوع مسیح نے اسی گھڑی اس کی دعا کو سن لیا. جب ہم خاکسار ہوتے ہیں, جب ہم اپنے گناہ کو نہیں چھپاتے, تو پھر ہمارا خدا ہماری دعاؤں کو سنتا ہے. اور یسوع مسیح نے اس سے کہا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا, کل نہیں, پرسوں نہیں, گھنٹے بعد نہیں, بلکہ آج ہی, ابھی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا.
मेरे अजीजों, और दुआ एक ऐसी चाबी है जो बंद आसमानों को खोल देती है। दुआ एक ऐसा हथियार है जो आसमानों के आसमान को चीर कर आपके बाप के तख्त के सामने चला जाता है। लेकिन वो दुआ, ये सब कुछ है जो दुआ दिल से की जाती है, जो पूरे दिल से की जाती है। ज़बूर 9 के अंदर लिखा हुआ है, उसकी पहली आयत के अंदर, ऐ खुदावन मैं अपने पूरे दिल से क्या करूंगा, तेरी शुक्रगुजारी करूंगा और तेरे सब अजीब कामों का क्या करूंगा, बयान करूंगा। मैं बयान करूंगा। मेरे अजीजों, जो दुआ ईमान के साथ की जाती है, खुदा उस पर अपने कान को लगाए खड़ा है। वो जानता है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी मुझसे क्या मांग रहा है। और फिर लिखा है कि वो अपने तालिब को नींद ही में अता कर देता है। आज अगर हम चाहते हैं कि हमारी दुआएं सुनी जाए, हमारी दुआओं पर खुदा कान धरे, हमारी दुआओं का जवाब मिले, तो मेरे अजीजों फिर हमें खुदा की हुजूरी में आना है, फिर हमें खुदा के कदमों में आना है, उसके हुजूर दुआ करनी है। आइए अपने सरों को झुकाएं और दुआ मांगेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रेज़, आइए सब दुआ करना शुरू करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक दिल एक जान होकर दुआ मांगेंगे। कहेंगे खुदा तू आज मेरी दुआ पर कान लगा, ए खुदा तू मुझे दुआ करना सिखा। ओ खुदावन तेरा रूह है जो मुझे आहें भर भर के दुआ करना सिखाता है। ओ खुदावन तू मुझ पर रहम कर। आइए उससे कहना शुरू करें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। खुदावन तेरी शुक्रगुजारी हो। आइए हम भाई बरात के साथ मिलकर दुआ करेंगे। खुदावन के कलाम के लिए शुक्रगुजारी की दुआ मांगेंगे। वही वर्शिप के लिए खुदा का शुक्र करेंगे। तमाम कलाम के लम्हात के लिए खुदा का शुक्र करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जिंदा खुदा तेरे मौत बेद कलाम के लिए खुदा तेरा शुक्र करते खुदा। ऐ बाप तो अपने खादम के वसीला से हमारे साथ बोलता रहा खुदा, और बाप समानी हमें फजल बख्श दे खुदा कि बाप हम खुदा दिन रात दुआएं करें खुदा, और तेरे कलाम के मुताबिक जिंदगी गुजारने वाले बने खुदा। और बाप हम सबको खुदा अपने रूह की हिकमत से ए बाप दुआ करना खुदा सिखाना खुदा, ताकि दुआ के जरिया खुदावन पाक खुदा ए बाप हम तेरी बादशाही के अंदर दाखिल हो सके खुदा, और उस मुराद को हासिल कर सके खुदा। और खुदा गुदरी हुई परस्तिश के लिए खुदा तेरा शुक्र करते हैं। और खुदा जितनी जानों ने आज तेरा कलाम सुना है खुदा, इन सब के लिए खुदा हम तेरी बरकत चाहते हैं यीशु मसीह के नाम से। आइए हम आखिरी गीत बेटियों के साथ मिलकर गाएंगे। सलात सनादा यहोवा जी तो मेरे नाल है, मैनू मेरे वैरियां तो डर कादा। सनादा यहोवा जी तो मेरे नाल है, मैनू मेरे वैरियां तो डर कादा। ओ मेरा बल नाले मेरी ढाल है, ओ मेरा बल नाले मेरी ढाल है, मैनू मेरे वैरियां तो डर कादा। सनादा यहोवा जी तो मेरे नाल है,
चंद दलानात हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी बुध मीटिंग उसका टाइम शाम 5 बजे और 6 बजे का है। इसमें सिर्फ बहनें तशरीफ़ लाती हैं। मेरे अज़ीज़ों, आप में से अगर कोई खुदा के कलाम को प्रीच कर सकता है, अगर आप वर्शिप कर सकती हैं, अगर आप प्रिसाइडिंग कर सकती हैं, तो आप इस मीटिंग के अंदर आकर अपने खुदावंद यीशु मसीह में आगे बढ़ सकते हैं। और उसके बाद आप जानते हैं कि कोरोना की दूसरी लहर फिर मुल्क पाकिस्तान के अंदर बड़ी तेज़ी से जारी है, लेकिन बेशक हमारा खुदा हमारा रखवाला है। लेकिन लिखा है कि आला हुकूमतों के हमें क्या रहना है, ताबे रहना है। और मेरे अज़ीज़ों, हुकूमत की तरफ से ये ऑर्डिनेंस जारी किया गया है कि तमाम जितनी इबादत गाहें हैं, तमाम जगहों पर मेरे अज़ीज़ों वहाँ पर तक वो मास्क का इस्तेमाल करें और आप जो है हुकूमती जितनी भी तदबीर हैं उन पर अमल करें ताकि हम इस वबा से बच सकें। मेरे अज़ीज़ों, एहतियात भी बड़ी ज़रूरी है। और जुमे की मीटिंग का आपको पता है, हर रोज़ जो जुमे की मीटिंग जो है वो 6 बजे वो होती है। और आज मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ। जितने लोग मुझे देख रहे हैं, आप लेडीज़ मीटिंग के अंदर भी, बहनों की मीटिंग के अंदर शामिल होना चाहते हैं, तो बुध शाम 6 बजे भी ये मीटिंग लाइव जाएगी। आप जितने भी हमारे साथ मौजूद हैं लाइव इस वक्त, आप बुध को भी ये देख सकते हैं। और हमारी जो संडे मीटिंग है मेरे अज़ीज़ों, वो सुबह उसका टाइम पहले हमने चेंज कर दिया था 9 बजे, लेकिन अब फिर हम वापस उसे 8:30 पे लेकर जा रहे हैं कि 8:30 बजे जो है फिर चर्च जो है सुबह 8:30 बजे लगा करेगा 8 से 10 बजे तक। तो खुदावंद आप सबों को बरकत अता फरमाएं। आए अपनी आंखों को बंद करें और दुआ मांगें।